Hello everyone. Our next unit is CRM New Horizons. So in this unit, there are 12 points. eCRM concept, benefits of eCRM, applications of eCRM, levels of eCRM, privacy in eCRM, software application for customer service, social networking and CRM, mobile CRM, trends in CRM, CRM challenges, opportunities for CRM, and ethical issues in CRM. So first point is concept of electronic CRM, that is eCRM. The term eCRM has derived from e-commerce. Electronic customer relationship management is the application of internet-based technologies such as emails, websites, chat rooms, forums, and other channels to achieve CRM objectives. It is well-structured and coordinated process of CRM that automates the processes in marketing, sales, and customer service. An effective CRM increases the efficiency of processes as well as improves the interaction with customers and enable businesses to customize products and services so as to meet the customer's individual needs. So basically, customer relationship management आपण बघितलं to build a relationship with customer that can be prospect customers and then existing customers. The eCRM is the concept of exactly same but with the help of electronic media like email, website, chat rooms, etc. Next point is features of eCRM. First one is internet access. Electronic customer relationship management is motivated by easy internet access through various platforms and devices such as laptops, mobile device, desktop, PCs, etc. इंटरनेट ऍक्सेस ऑब्विसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करणार आहे तर त्याच्यासाठी इंटरनेट ऍक्सेस लागेल. तर त्याचं एक्झाम्पल जर आपण कन्सिडर केलं eCRMचं तर तुम्हाला येणारे मेल्स किंवा तुम्हाला तुम्ही सबस्क्राईब केलेल्या चॅनल्सचे किंवा रिगार्डिंग वेबसाईटचे येणारे जे पॉपअप मेसेज असतात किंवा नोटिफिकेशन असतात तर ते काय आहे eCRM ऍक्टिव्हिटीज. नेक्स्ट आहे वेब बेस्ड टेक्नॉलॉजीज. It involves the utilization of web-based technologies to interact, understand and ensure customer satisfaction. Web-based technologies मध्ये आपण ऑनलाईन इंटरॅक्शन कन्सिडर करू शकतो. जसं आपण वेबिनार जे अटेंड करतो तर तो पण एक CRM ऍक्टिव्हिटीचाच पार्ट कन्सिडर करू शकतो जे प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस सेलिंग करण्यासाठी कंडक्ट केले जातात. नेक्स्ट आहे सेंट्रलाइज्ड नॉलेज. eCRM provides a centralized knowledge based on that handles and shares customer information in real time. एकतर सेंट्रलाइज प्रोसेस आहे कारण CRM ऍक्टिव्हिटीज डिरेक्टली ऑर्गनायझेशन कडून कंडक्ट केल्या जातात किंवा होतात. तर ज्या ऍक्च्युअल इन्फॉर्मेशन जे आहे तर ती मिळू शकते आणि ती सुद्धा अपडेटेड. पण बाकीचे सोर्सेस कडून जी इन्फॉर्मेशन मिळते तर त्याची रिलायबिलिटी किती आहे किंवा त्याची एक्युरेसी किती आहे तर ते डाऊटफुल असू शकतं. त्याच्यानंतर आहे कस्टमर मॅनेजमेंट. इट इज ड्रिव्हन बाय डेटा वेअरहाऊस that is focus on consistent metrics to access customer actions. कस्टमर अनालाइज करू शकतो कस्टमरच्या ऍक्शन ज्या आहेत तर त्या कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतात. लाईक समजा एखादं वेब पेज असेल किंवा
युट्यूब चॅनल असेल तर ते किती जणांनी व्हिजिट केलंय, किती जणांनी कमेंट केली आहे, त्याच्यानंतर लाईक्स किती आहे, डिसलाईक्स किती आहेत, एक्सेट्रा. Reaching out to maximum customers through various channels, eCRM helps an organization to reach out to several customers through various modes. जसं मी आता म्हटलं की eCRM ऍक्टिव्हिटीज कशा करता येतील, तर युट्यूब चॅनल्स आहेत, सोशल मीडिया आहे, वेब पेजेस आहेत, ब्लॉग्स आहेत, त्याच्यानंतर हे वेगवेगळे चॅनल्स आहेत, मीडियम्स आहेत की त्याच्यामुळे CRM ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत तर त्या करता येऊ शकतात. त्याच्यानंतर आयडेंटिफाईंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट्स. eCRM is structured to identify a customer's profitability or profit potential and to determine effective investment allocation decisions accordingly, so that most profitable customers could be identified and retained, and the resources could be invested in relationships which are most profitable. कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट जो आहे तर तो आयडेंटिफाय करता येऊ शकतो. लाईक कुठले कस्टमर्स क्वेरीज विचारतायत किंवा इंटरेस्टनी प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती विचारतायत. किती कस्टमर्सनी प्रोडक्ट अवेल केलेत, मग त्यांचे सॅटिस्फॅक्टरी लेवल काय आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या अनालाइज करता येतात आणि ते eCRM मेथडनी खूप इझी होतं. त्याच्यानंतर आहे बेनिफिट्स ऑफ eCRM. First one is a direct benefit. eCRM helps an organization to reduce cost incurred on manual processes, achieve maximum output, and improve business performance. Moreover, eCRM enables organizations to reach out to maximum number of customers. This leads to increase in the overall organizational revenue. त्याच्यामध्ये डायरेक्ट बेनिफिट जर कन्सिडर केला तर ऑर्गनायझेशनला किती प्रॉफिट झालं तर त्याच्यावरून CRM ऍक्टिव्हिटी जी आहे तर ती आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो की त्याचा बेनिफिट किती झाला त्या ऍक्टिव्हिटीचा. त्याच्यानंतर इनडायरेक्ट आउटपुट मध्ये जर कन्सिडर केलं तर दीज आर दी बेनिफिट सच एज रिड्यूस लीड टाइम फॉर ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स, मिनिमम रिस्क ऑफ obsolete stock, customer satisfaction, effective communication, etc. For instance, achieving a high level of customer satisfaction is not direct and cannot be attained overnight. It can be experienced through an appropriate application of eCRM. इनडायरेक्ट बेनिफिट जे आहे तर आता कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन लेवल जी आहे तर ती अनालाइज करणं अवघड आहे किंवा ती कॅल्क्युलेट करणं, कारण प्रत्येक कस्टमर काय फीडबॅक देत बसत नाही ऑनलाईन. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तो किती पर्सेंट कन्सिडर करायचा किंवा काय, तर ह्याच्यामध्ये पण इश्यूज आहेत. तर इनडायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन मध्ये आहे. त्याच्यानंतर इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन सुद्धा आहे, कारण इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन असेल तर कुठलाही पर्सन जो आहे तर कुठलाही पर्सन असेल किंवा कस्टमर असेल तर तो ते प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस जे आहेत तर त्या ट्राय करून बघायला तरी इंटरेस्ट शो करेल. त्याच्यानंतर आहे स्ट्रॅटेजिक बेनिफिट. These refers to the long-term benefits of eCRM that can be achieved through close interaction with customers, suppliers, and employees of an organization. Strategic benefits are non-quantifiable, unseen, and valuable. आता स्ट्रॅटेजिक बेनिफिट्स कन्सिडर केले तर ते जसं इनडायरेक्ट बेनिफिट जे आहेत तर ते आपण ऍटलिस्ट कॅल्क्युलेट करू शकतो की
कस्टमरचे सॅटिस्फॅक्शन लेवल आहे तर त्यांचं रिपिटेटिव्ह बाईंग बिहेवियर आहे. पण स्ट्रॅटेजिक मध्ये ही प्रोसेस अनसीन आहे, तर ती एकतर अनालाइज करता येऊ शकणार नाही, पण ही व्हॅल्युएबल प्रोसेस आहे. कारण एखादी स्ट्रॅटेजी जी आहे तर ती आपण इम्प्लिमेंट केल्यानंतर आपल्याला त्याचा रिझल्ट दिसतो. नेक्स्ट आहे limitations of eCRM. First one is too much dependence on technology. Technology cannot be used all by itself. It requires human touch. One cannot rely on technology alone all the time. Any problem, breakup in technology would result in tremendous loss of record and data. आता टेक्नॉलॉजीवर खूप जास्त डिपेंडॅबिलिटी आहे eCRM मध्ये. तर आता समजा एखादा पीसी असेल, त्या पीसी मध्ये सगळा डेटा आहे पण तो करप्ट झाला किंवा पीसी हँग झाला, तर टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे किंवा डेटा लॉस होऊ शकतो. व्हायरस प्रॉब्लेम असेल तर डेटा लॉस होऊ शकतो किंवा हॅक सुद्धा केला जाऊ शकतो. तर तो एक डिसएडव्हान्टेज आहे त्याचा. त्याच्यानंतर आहे एक्सपेन्सिव्ह. eCRM involves use of automated and sophisticated systems. This continuous training needs to be provided by employees using it. This is a costly affair for the organization. एखादी सिस्टीम जेव्हा रन केली जाते, तर ही ऑटोमेटेड सिस्टीम आहे eCRM सिस्टीम. मग त्याच्यासाठीचं सॉफ्टवेअर, त्याच्यासाठीची टेक्नॉलॉजी, त्याच्यासाठी हायर केलेले एम्प्लॉईज, तर ह्या सगळ्या गोष्टींची कॉस्ट जी आहे तर ती हाय आहे. तर मग प्रत्येक ऑर्गनायझेशन ते अफोर्ड करू शकेल असं नाहीये. तर फक्त लार्ज स्केल ऑर्गनायझेशन जे आहेत तर त्या eCRM टेक्निक जे आहेत तर ती इम्प्लिमेंट करतात जनरली. त्याच्यानंतर require additional work. Data has to be manually fed or recorded. This may be considered as extra burden for some of the employees. आता हे ऍडिशनल वर्कच आहे की काही एम्प्लॉईजना तो डेटा फीड करत राहावा लागतो. तो म्हणजे ट्रॅडिशनल प्रोसेस मध्ये बघितलं तर डेटा जो आहे तर तो कलेक्ट झाल्यानंतर त्याच्यावर प्रोसेस होऊन रिझल्ट किंवा कॅल्क्युलेट करणं एक्सपेक्टेड असतं. पण इथे तो त्याचं एक्स्ट्रा वर्क करावं लागतं. आपण बॅक ऑफिस पर्सनल जे बघतो, मग त्याच्यामध्ये डेटा एंट्री किंवा डेटा एंट्री आणि डेटा ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये जी लोक काम करतात तर त्यांचं कामच ते असतं की तर त्या एंट्रीज करणं, त्याच्यानंतर जो डेटा कलेक्ट झालाय तर तो स्कॅन करून फक्त अपलोड करत राहणं त्या सर्व्हरवर. तर हे ऍडिशनल वर्क आहे. त्याच्यानंतर आहे डिफिकल्ट टू इंटिग्रेट विथ अदर मॅनेजमेंट सिस्टीम. Automatic customer tracking and detection will ensure that inquiries are met and issues are promptly solved. This will ensure the customer's overall experience in dealing with the organization. But it is possible only when various MIS operations in the organization are integrated. इन्फॉर्मेशन सिस्टीम जे आहे, मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम जे आहे तर त्याचा डेटा जो आहे तर तो इंटिग्रेट करणं किंवा तो अपडेटेड ठेवणं जे आहे तर हा डिफिकल्ट टास्क आहे. की एखाद्या डिपार्टमेंट मधला डेटा जो आहे, समजा वेअरहाऊस डिपार्टमेंट मधला डेटा जो आहे तर तो अपडेट करायचा राहिला तर मग सिस्टीम मध्ये तो डेटा दिसणार नाहीये आणि बाकीच्या जे ऑपरेटर्स आहेत किंवा डिपार्टमेंट्स आहेत तर तो असलेला डेटा कन्सिडर करून ते पुढचा प्लॅन जो आहे तर तो प्रोसेस करतील. मग कधी कधी ऑनलाईन बाईंग मध्ये पण आपण बघतो की
आपण एखादं प्रोडक्ट परचेस करतो, ऑर्डर करतो आणि तुम्हाला नंतर मेसेज येतो की आउट ऑफ स्टॉक किंवा कॅन्सल डिलिव्हरी ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक. तर हे त्या मिसमॅनेजमेंटमुळे आहे. त्याच्यानंतर आहे 6 E's ऑफ ECRM. तर पहिलं आहे इव्हॅल्युएशन, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक चॅनल, enterprise, empowerment and economic. So first point बघूया, electronic channels. New electronic channels such as web and personalized e-messaging have become the medium for fast, interactive and economic communication. ECRM thrives on these electronic channels. आता इलेक्ट्रॉनिक चॅनल म्हणजे आपण मगाशी जे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बघितले, तर ते आपण कन्सिडर करू शकतो की कम्युनिकेशन साठी कुठले कुठले वेज जे आहेत तर ते यूज केले जातात. त्याच्यानंतर आहे एंटरप्राइज. थ्रू ECRM a company gains the means to touch and shape a customer experience through sales, services and corners. Offices whose occupants need to understand and access customer behavior. आता एंटरप्राइज जे आहे तर त्याच्या एंटरप्राइज असल्याशिवाय CRM ऍक्टिव्हिटीज करू शकत नाही, कारण त्या इंटरलिंक्ड आहेत. तर एंटरप्राइजेसच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, सेल्स, सर्व्हिसेस, तर त्या ऍक्टिव्हिटीज, त्याच्यानंतर कस्टमरचा एक्सपिरियन्स जो आहे, तर त्याच्यामुळे बाकीचे कस्टमर्स जे आहेत तर ते व्ह्यूज कन्सिडर करू शकतात. दॅट इज एंटरप्राइज. नेक्स्ट आहे एम्पॉवरमेंट. ECRM strategies must be structured to accommodate customers who now have the power to decide when and how to communicate with the company, through which channel and at what frequency. An ECRM solution must be structured to deliver timely and valuable information that the customer accepts in exchange for his or her attention. Empowerment जे आहे तर त्याच्या रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन असेल, पॉवर्स असतील किंवा चॅनल्स असेल, तर ते सुद्धा CRM ऍक्टिव्हिटी थ्रू प्रोव्हाइड केलं जातं किंवा ते फुलफिल केलं जातं. तर त्याची जी स्ट्रॅटजी आहे तर ती कंझ्युमरने ऍक्सेप्ट करणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर त्यांच्या CSR ऍक्टिव्हिटीज आपण कन्सिडर करू शकतो याच्यामध्ये, की एम्पॉवरमेंट ऍक्टिव्हिटीज जर खूप चांगल्या असतील तर तरी सुद्धा कंझ्युमर अट्रॅक्ट होतात त्या ऑर्गनायझेशनचे प्रोडक्ट परचेस करण्यासाठी. त्याच्यानंतर आहे इकॉनॉमी. And ECRM strategies ideally should concentrate on customer economics, which drives smart asset allocation decisions, directing efforts and individual likely to provide an greatest return on customer communication initiatives. Economics जे आहे मग इकॉनॉमिक फॅक्टर जो आहे ऑर्गनायझेशनचा असेल, त्याच्यानंतर प्रॉस्पेक्ट कस्टमरचा आहे, त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक सिस्टीम आहे नॅशनल किंवा स्टेटची करंट पोझिशन जी आहे किंवा पॉलिसीज जे आहेत तर त्या सुद्धा अफेक्ट करतात ECR ऍक्टिव्हिटीवर. कारण त्याच्यामध्ये ऍसेट अलोकेशन किंवा जे इंडिव्हिज्युअल ला डिरेक्ट केलं जातं टू बाय ऑर सेल प्रॉडक्ट, तर ते कम्युनिकेशन ऍक्टिव्हिटीज आपण इथे कन्सिडर करू शकतो. ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तर इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी पेक्षा
लाईफ बॉय सध्या ऍडव्हर्टाइजमेंट काय करते की फक्त लाईफ बॉयने हात धुण्यापेक्षा म्हणजे लाईफ बॉयनेच हात धुवायला पाहिजे तसं काही नाहीये. साध्या सोपने हात धुतलेत तरी सुद्धा चालेल, पण सेफ राहा. म्हणजे हे CSR ऍक्टिव्हिटी अंडर ते ऍडव्हर्टाइजमेंट करतात. पण तेच जर इकॉनॉमिक जर कन्सिडर केलं तर त्यांच्या प्रोडक्टवर स्पेंड करण्यापेक्षा सेफ्टी खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तर असा मेसेज जो आहे किंवा काही कन्झ्युमर्स जे आहेत तर ते खूप स्पेसिफाईड असतात ब्रँड रिलेटेड. तर इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज थ्रू इतर प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेसवर पण इम्पॅक्ट होतो. प्राइजेस कमी किंवा जास्त सुद्धा होऊ शकतात. त्याच्यानंतर इव्हॅल्युएशन, अंडरस्टँडिंग कस्टमर इकॉनॉमिक्स relies on company's ability to attribute customer behavior to market programs, evaluate customer interactions along various customer touchpoint channels. इव्हॅल्युएशन जे आहे मार्केट इव्हॅल्युएशन असेल किंवा कस्टमर इंटरॅक्शन इव्हॅल्युएशन आहे, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन आहे, लाईक किती लाईक्स आहेत, किती कस्टमर ने 5 पॉइंट्स दिलेत. त्याच्यानंतर असे जे काही डेटा कलेक्ट केला जातो तर तो इव्हॅल्युएट करता येतो. त्याच्यानंतर आहे एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन. The ECRM solution should be able to gain and leverage information from such sources as third-party information network and web page profiler application. ECRM must address customer optimization along 3 dimensions. First, acquisition, expansion, and retention. त्याच्यामध्ये acquisition मध्ये increase number of customers to buy your product. Then expansion, increase portability to encouraging customer to purchase more products and services. तुमचे कंपनीचे प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस एकदा परचेस करायला लागलेल्या कस्टमरला अजून एनकरेज करायचं की तुमचे प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस जास्तीत जास्त परचेस केले गेले पाहिजेत. आणि रिटेन्शन, increase the amount of time that customer stays customer. तुमच्याकडून प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस परचेस करणाऱ्या कस्टमरने कायम तुमच्याकडूनच ते परचेस करत राहिलं पाहिजे, त्यांची सॅटिस्फॅक्शन लेवल हाय राहिली पाहिजे. तर कस्टमर रिटेन्शन हा पार्ट आपण बघितला. तर हा पॉइंट कस्टमर रिटेन्शनच्या रिलेटेड आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.